قرة أعيننا نور قبلنا سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه وذريته وآبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم الصحابة أجمعين تابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى رسولنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا السادة الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي جميع ساداتنا علي أبي علي بدر الله صلى المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السقاف سيدنا محمد عبد الله سلطان الملأ سيدنا عبد الله بن أبي بكر العدوس أبو بكر بن عبد الله العدوس العدني وجميع ساداتنا علي العدوس أجمعين. ثم إلى رسول شعر بكر سيدنا عبد الرحمن شعر بكر سيدنا أحمد بن عبد الرحمن الشعبي محمد بن حسن جلالين محمد بن علي مولى عيسى أحمد بن بجهل سيدنا فخر الدين الشيخ بكر بن زبان بن سعد حسين الشيخ بكر بن سلمان بن الشيخ بكر بن سالم مرمى الله بن الشيخ بكر بن سلم بن علي نادي من قلب الأنفاس نور الأخلاص مولى براس الكتب والحبار عبد الرحمن بن سعد بن عبد الله بارا سالم بن حسين بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عمر ووصولهم مفروض ثم إلى قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ووصولهم مفروض حسن بن عبد الله الحبيب وأخوانه أحمد بن زيد الحبشي عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه وصولهم مفروض عمر بن زيد بن سليم محمد بن زيد بن سليم أحمد بن عمر بن زيد بن سليم وصولهم مفروض ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن البارس ثم إلى محمد بن عمر طه الصافي السقاف وصولهم مفروض منتسبين جميع علي بن حسن العطاس بن علي بن علي بن حسن العطاس بن يهود بن علي بن حسن العطاس صالح بن بكر بن عبد الله العطاس صالح بن عبد الله العطاس محمد بن صالح بن عبد الله العطاس محمد بن جعفر العطاس عبد الله بن العطاس وصولهم مفروض عبد الله بن حسن العطاس أحمد بن حسن العطاس وصولهم مفروض منتسبين إليهم ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي بن بطرس بن عمر الحبشي بن علي بن محمد بن حسين الحبشي أبي طاهر بن حسين بن طاهر الله بن حسين طاهر الله بن عمر بن يحيى وصولهم مفروض أبي حسن بن صالح البهر بن محمد الرحمن محمد الجفري وصولهم مفروض أبي شيخ محمد الجفري وصولهم مفروض منتسبين إليهم ثم إلى روح عبد الله بن عمر الشاطري أبي حسن عبد الله بن عمر الشاطري وسلم بن عمر الشاطري أبي عبد الله بن عدوس بن شهاب محمد بن علي بن عبد الله بن عدوس بن شهاب عبد الله محمد بن علي بن عبد الله بن عدوس بن شهاب بن سالم بن حفيظ بن محمد بن سالم بن حفيظ بن علي مشهور محمد بن سالم بن حفيظ بن بادر الجيلاني المشهور بن بكر بن علي المشهور ثم إلى عبد القادر بن أحمد السقاف بن أحمد طه المشهور الحداد ثم إلى روح الحبيب محمد بن عبد الله الحداد ثم إلى إبراهيم بن بن عجيل ثم إلى روح الحبيب محمد بن أحمد الشاطري بمحمد البيت ثم إلى روح الحبيب محمد بن عبد الجنيد ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن أحمد الكاف وصولهم مفروض محسن محمد العطاس وصولهم مفروض منتسبين إليهم ثم إلى جميع شيخنا في بن الخاص حسين بن بكر العزيز عبد الله بن حسين العطاس عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي بن عبد الرحمن الحبشي محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبيب عبد الرحمن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبيب بن حسين علي بن حسين العطاس بن علي بن العطاس ثم إلى روح الحبيب عمر محمد بن هود العطاس بن سالم بن عمر محمد بن هود بن مخوان وصول المفروض حبيب سالم بن أحمد بن جندان بن نوفل بن سالم بن أحمد بن جندان حبيب محمد بن أحمد العداد بن راتب محمد الحداد محمد بن أبي الحداد ثم إلى بن جعفر طه الحداد بن طه جعفر رحمه الله بن جعفر طه الحداد سالم بن طه الحداد شيخ بن سالم طه الحداد بن شيخ بن سالم العطاس بن بن حسين شام العطاس سوله مفروض جدي عبد الله بن سالم العطاس سالم بن العطاس بن سالم بن محمد العطاس الوالد محمد البابر عبد الله بن سلمى بن جعفر بن عبد الله بن العطاس بن علي عبد الله بن سلمى العطاس بن عمر بن فؤاد بن عبد الرحمن بن ساوى بن العطاس محمد البابر العطاس بن اسم محمد البابر محمد العطاس سوله مفروض شريف نور بن سلمى العطاس شريف رقي بن سالم العطاس بن حسن بن سلمى محمد بن حسن العيدروس ووصولهم مفروض منتسبين إليهم ثم إلى روح طه بن حج نعيمي هجار بن حج نعيمي وصولهم مفروض منتسبين إليهم ثم إلى روح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات هذه البلدة خاصة وأموات المسلمين عامة أن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة ودرجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم نفات في الدين والدنيا والآخرة على هديني وعلى كل نية صالحة جامعة خيرات الدنيا والآخرة وسلفنا الصالح قطب زماننا سيد المرسلين مشايخنا وإلى حضرة النبي الفاتحة. المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Gimana kemarin? Yang pasal baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى
وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم نوات التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى والدعاء على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رضي الله عنكم فصل وعليك بالزهد في الدنيا فإنه بشير السعادة ومظهر العناية وعنوان الولاية. وكما أن حب الدنيا رأس كل خطيئة كذلك يكون بغضها رأس كل طاعة وحسنة. ويكفيك مزهدا في الدنيا أن الله تعالى سماها في عدة مواضع من كتابه متاع الغرور. وقال الحسن رحمه الله تعالى متاع الغرور كخضرة البستان ولعب البنان. قال الشيخ أبو طالب المكي رحمه الله تعالى متاع الغرور اسم للجيفة المنتنة. وقد خسره الله تعالى الدنيا في اللهو واللعب اللذين لا يلتفت إليهما عقل ولا يعرج عليهما إلا كل غبي جاهل. وقال تعالى وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو إلى غير ذلك. واعلم أن الزهد في الدنيا لأهله نعيم عاجل ولا يستطيعه إلا من شرح الله صدره بإشراق أنوار المعرفة واليقين. قال الله تعالى إن النور إذا دخل القلب انشرح له وانفسح. قيل فهل ذلك من علامة؟ قال نعم التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود. وقال عليه الصلاة والسلام الزهادة في الدنيا تريح القلب والبدن والرغبة في الدنيا تكثر الهم والحزن. وقال عليه الصلاة والسلام ازهد في الدنيا يحبك الله. وأصل الزهد معرفة القلب بحقارة الدنيا وخستها وأنها لو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء وأنها ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله منها وأن من أخذ منها فوق ما يكفيه أخذ حتفه وهو لا يشعر. وثمرة هذه المعرفة المقصودة منها ترك الميل إلى الدنيا باطنا وترك التنعم بشهواتها ظاهرا. وأدنى درجات الزهد أن لا يقع بسبب الدنيا في ركوب معصية ولا ترك طاعة. وعلى درجاته أن لا تأخذ من الدنيا شيئا حتى تعلم أن أخذه أحب إلى الله من تركه. وبين هاتين الدرجتين درجات كثيرة. وللزاهد الصادق علامات أنه لا يفرح بالموجود ولا يحزن على المفقود من الدنيا وأنه لا يشغله طلب الدنيا والتمتع بها عما هو خير له عند ربه. Alhamdulillah wa syukurillah. Di sore hari ini kita kembali di dalam kajian kita di dalam kitab Risalatul Muawanah wal Muwazarah lirraghibina minal mu'minina suluk as-sabil al-akhirah yang dikarang oleh Imam Qutbil Irsyad wa Ghawthil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam masih yang berkaitan dengan maratibul yaqin, kedudukan al-yaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kemarin telah kita selesaikan pembahasan tentang taubah yang pertama, kemudian as-sabar yang kedua, yang ketiga as-syukur. Dan maratibul yaqin seperti yang diungkapkan oleh para ulama Ibnu Qasim Al-Bushairi ada 10 tingkatannya. Nah, ini yang keempat Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad membahas tentang sifat az-zuhud. Yaitu nanti akan disarahkan oleh beliau makna hakikatnya yaitu ma'rifatul qalbi an khissatid dunya wa hagaratiha 'indallah. Mengenal hati kita, kerendahan dan kehinaan dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala secara yakin.
Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan cahayanya dalam hati kita sehingga kita mengerti dan memahami makna daripada kehinaan dunia dan kerendahannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Setelah membahas tentang syukur, dilanjutkan tentang az-zuhud, karena orang-orang mengatakan bahwa zuhud itu meninggalkan dunia, bahkan tidak ada dunia di dalam dirinya, tidak mempunyai dan memiliki dunia secara tampilannya. Bahkan yang tertinggi adalah orang yang memiliki dunia tapi tidak sampai ke dalam hatinya. Dia bagi-bagikan dunianya di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Infaqud dunya li mahabbatillah, dia mengeluarkan, diinfakkan dunianya untuk mencapai cintanya Allah Subhanahu wa taala. Itu derajat dari derajat yang tertinggi dari makna zuhud. Makanya dilanjutkan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad dari setelah kita memahami makna syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tahu makna hakikat syukur, dia akan infakkan semuanya yang dimilikinya untuk menggapai cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan dialah orang yang tertinggi di dalam makna zuhud kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Dikatakan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, wa 'alaika bizuhdi fid dunya, dan lazimilah atasmu dengan sifat zuhud di dalam dunia. Makna dari kata zuhud at-tark, meninggalkan dunia. Tapi bukan berarti meninggalkan dunia enggak sama sekali bekerja, enggak sama sekali mencari nafkah, enggak sama sekali berbuat untuk keluarga, anaknya, tanggung jawabnya. Itu orang PA, itu yang maknain zuhud pada dunia. Dia tinggalkan semuanya, kewajibannya, tugasnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, mencari nafkah untuk anak istrinya, karena dalihnya dia lagi zuhud sama dunia. Nah, itu namanya meninggalkan kewajiban, bukan zuhud. Zuhud bahkan pada hal yang tertingginya menginfakkan semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang wajib yang harus dijalankan ya pada orang-orang terdekatnya, anak istrinya, kewajibannya untuk mencari nafkah untuk mereka dan membagikannya kepada semua saudaranya sesama muslim dan orang-orang di sekitarnya yang ingin dibawa ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu basyirus sa'adah, karena zuhud itu adalah jalan kegembiraan, wa madharul inayah, bentuk daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sumbernya, wa unwanul wilayah, tanda kewalian seseorang. Orang yang sudah sampai kepada tingkatan zuhud, dia sudah nampak di dalam dirinya tanda-tanda kewaliannya dengan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Wa kama anna hubbad dunya ra'su kulli khati'ah, dan sebagaimana dunia adalah induk dari segala kejahatan, kesalahan, begitu juga kadzalika yakunu bughduha ra'su kulli ta'atin wa hasanah. Begitu juga kebenciannya terhadap dunia adalah induk dari segala ketaatan dan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar dia inginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk menggapainya dengan membagi-bagikan hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dunia yang menyebabkan manusia jatuh kepada kemurkaan Allah, kejahatan dan perbuatan dosa. Sehingga dia bagi-bagikan dunianya untuk menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Wa yakfika muzhidan fid dunya, dan cukup bagimu menjadi seorang yang zuhud di dalam dunia, annallaha sammaha fi iddati mawadhi'a min kitabih, bahwa Allah Subhanahu wa taala menamakannya di dalam beberapa tempat di dalam Al-Qur'anul Karim mata'ul ghurur, bahwa dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Berapa banyak ayat di Al-Qur'an mengatakan wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur.
Hanyalah kehidupan dunia adalah mata'ul ghurur, adalah kesenangan yang menipu. Kalau dipikirin, direnungin, iya benar semuanya. Apa sih dunia? Makanan. Makanan nipu semuanya. Kadang-kadang kelihatannya nikmat, hampir kita nyari ke sono, nyari ke sini, makan ke sono, makan ke sini, kuliner ke sono, kuliner ke sini. Habisnya sama. Jadinya apa? Emas. Nggak ada yang berubah sama. Bahkan kadang-kadang kelihatannya nikmat akhirnya membawa madarat. Bagi orangnya menjadi musibah. Waliyadzubillah min dzalik. Yang satu kolesterol, yang satu asam urat, yang satu darah tinggi, yang satu jadi diabetes, penyakit aja semuanya. Kesenangan dunianya dan sedikit lagi. Nggak ada yang banyak dikasihnya sama Allah Subhanahu wa taala kenikmatannya. Bertahannya juga sedikit. Nggak lama. Nggak seperti kenikmatan akhirat. Ya, seindah-indahnya, senikmat-nikmatnya makanan yang ada di dunia nggak bertahan 70 tahun. Nggak keinget hampir 70 tahun. Makanan akhirat, nikmat akhirat, baru di lidah aja keinget-ingetnya udah 70 tahun. Masuk kerongkongan beda. Masuk perut 700 tahun tuh. Diinget-inget. 700 tahun kenikmatannya berada di dalam perut kita, menjadi energi, menjadi segalanya, menjadi kekuatan. Sampai 700 tahun teringat-ingat. Makanan apa sampai 700 tahun yang kita ingat-ingat? La ilaha illallah. Kalau orang-orang yang mengerti tentang dunia itu adalah tipuan yang menyenangkan, kesenangan yang menipu, dia akan zuhud dengan dunia. Apalagi dia tahu janji Allah lebih pasti daripada yakin yang ada di depan matanya. Itu seorang mukmin yang benar-benar yakin adalah dia yang menyadari, memahami, meyakini, mempercayai apa-apa yang ada di sisi Allah lebih dari apa yang ada di depannya, bahkan yang dimilikinya. Itu baru orang yang dinamakan mukmin. Mukmin sejati dia. Dia lebih percaya apa yang ada di sisi Allah dari janji-janjinya, dari apa yang dia miliki dan dia punyai di depan matanya. La ilaha illallah. Kalau dia tahu apa janji-janjinya Allah, nggak bakal dicolek itu dunia, nggak bakal dicolek itu dunia. Bahkan yang sering saya katakan, Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, lawuridat aliyya dunya bihadafiriha lastaghdartu minha. Kalau aku disodorin dunia dan seisi-isinya, aku akan merasa jijik dengannya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, inna hadha syah al-mulkah min sahiba ahwanu indallah min hadhihi dunya. Ketika jalan bersama sahabatnya melihat satu ekor kambing bangkai yang dibuang oleh yang punyanya. Kata Rasulullah, apakah kalian melihat ini seekor kambing yang dibuang oleh pemiliknya? Ketahuilah demi Allah, dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih menjijikkan daripada seekor bangkai yang kalian lihat ini. Ya, makanya para aulia Allah Subhanahu wa taala merasa takut disodorin dunia. Nah, maka kalau idza urida idza ja'aka dunya faqul kalau datang kepadamu dunia, maka katakan dambun ujjilat ugubatuh. Ini dosa yang dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala siksaannya. Nauzubillah. Apa yang ente dapetin dari dunia itu hakikatnya pencuci dosa-dosa ente sendiri yang akan dipercepat oleh Allah masanya di dunia. Kalau dipikirin dengan matang, kalau direnungin dengan baik, benar. Apa aja kita dikasih kenikmatan, ujiannya lebih besar. Dunia dikasih banyak, wah ketanggung jawabnya lebih besar. Iya, bagi-bagiinnya harus teliti, ngolahnya harus lebih baik dan benar lagi, tanggung jawabnya sangat luar biasa. Tapi kalau urida ala idza ja'aka al-faqr faqul marhaban bi syi'arus salihin.
Kalau datang kefakiran kepadamu, katakan, wah, selamat datang kepada syiarnya orang-orang saleh. Syiarnya orang-orang saleh. Nggak capek lagi dia, nggak ada tugas yang berat lagi dia untuk membagi-bagikannya, mengaturnya, menitnya dengan baik. Tinggal dia benar-benar fokus ibadah, nikmat, zikir, baca Quran, masjid, ta'lim, majlis ta'lim, itu aja. Karena nggak ada di sisinya kenikmatan Allah yang berlebihan yang harus dia ada tugas membagikannya dengan baik dan benar. Memanage dengan rapi di dalam mengaturnya, memberikannya, mengolahnya, mengusahakannya. Nggak ada tugasnya dia. Itu tugas orang yang dapat kelebihan sama Allah Subhanahu wa taala rezekinya. La ilaha illallah. Wa yakfika muzhidan fid dunya anna Allah taala sammaha fi iddati mawadhi'a min kitabihi mata'ul ghurur, dan cukuplah bagimu menjadikan orang zuhud di dalam dunia, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menamakannya di dalam beberapa tempat di dalam Al-Qur'an mata'ul ghurur, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Fala taghurrannakum hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi al-ghurur. Janganlah kalian tertipu dengan kehidupan dunia kalian. Jangan kalian tertipu dengan orang-orang yang menipu kalian. Mengatakan dunia begini. Berenungin deh. Ente setiap dapat naik kualitas dunia, di situ diterjang Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai tugas-tugas, bahkan mungkin ujian-ujian, bahkan siksaan-siksaan, naudzubillah, dari Allah Subhanahu wa taala, yang membuat ente lebih susah, yang lebih capek, yang ente buat lebih letih. Kecuali orang-orang yang zuhud tadi, dapat dunia dibagi-bagikan, udah otaknya udah bagiin, otaknya merapikannya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu bertambah kualitas kesenangan. Karena nggak ada di dalam pikirannya, otaknya dia, di dalam hatinya dia tertaruh sedikit pun, setitik pun dari dunianya. Yang ada bagaimana dengan dunia tersebut menggapai ridha Allah, cinta Allah Subhanahu wa taala, sehingga bertambah kualitas dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, cintanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dia milikinya. Wa qala Al-Hasan Al-Basri, Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu itu kahadiratil bustan wa la'ibil banan, katanya. Seperti indahnya kebun dan mainan anak-anak yang dimainin, ya gitu. Pas tahu, ya mainan. Bikin rumah-rumahan, bikin mobil-mobilan, bikin boneka-bonekaan, robot-robotan. Pas udah tahu, udah gede, ya Allah, dulu mainan doang yang dimainin udah seneng banget ya. Begitu dunia, kahulmun na'im. Ad-dunya kahulmun na'im. Dunia itu seperti mimpinya orang tidur. Wah, enak, main sono main sini, wah lihat segalanya. Pas bangun, ya gua mimpi. Itu dunia. Seperti indahnya, hijaunya kebun yang kita lihat, tapi bukan milik kita. Gak lama juga akan kering, gak lama juga akan layu, gak akan lama juga berguguran. Begitu aja. Dunia itu perputarannya begitu. Pertamanya kelihatannya nikmat, pingin kita dapetin. Udah dapat, mulai deh menguning. Kering deh. La ilaha illallah. Seperti mainan, kata Hasan Al-Basri. Mainan anak-anak. Yang dimainin, padahal bukan aslinya. Kalau Syekh Abu Talib Al-Makki, berkata Abu Talib Al-Makki, pengarang kitab Gutul Gulubi, mata'ul ghurur ismun lil jifatil muntinah, katanya. Kesenangan yang menipu itu nama dari seekor bangkai yang busuk, yang berbau busuk, yang tadi digambarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengambil dari hadis Rasulullah SAW tersebut. Itu mata'ul ghurur. Orang tahu hakikatnya,
Bagaimana dia mencari dunia? Bangke dicebak-cabik dengan orang-orangnya. Na'udzubillah min dzalik. Diperbutin dengan orang-orangnya. Kata Imam Syafi'i, man yas'alid dunya fa inni adabtuha wa siga ilayya adbuha wa adabuha fama hiya illa jifatun mustahilatun 'alaiha kilabun hammuhunna jidrilabuha fa in taraktaha kunta silman li ahliha fa in jadzabtaha jadabatka kilabuha. Kata Imam Syafi'i, yang bertanya tentang dunia, sungguh aku telah digiring untuk merasakan yang pahit, yang manis dan pahitnya. Tidaklah dia cuma seekor bangkai yang sudah terproses, di atasnya serigala-serigala yang ingin mengkoyak-koyaknya. Kalau engkau tinggalkan itu bangkai, maka engkau selamat dari serigala-serigala tersebut. Kalau engkau berusaha untuk menariknya, engkau akan dikoyak-koyak juga oleh serigala. Nah, ini yang terjadi dari dhaful iman, dhaful yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan orang-orang berebutan dengan dunia. Aneh tuh kata orang-orang yang saleh, aneh. Udah digambarin Rasulullah satu sayap nyamuk. Bahkan lebih hina. Bukan yang didapetin sama orang semuanya dari dunia itu, bukan satu sayap nyamuk lagi. Ada orang dapetin dunia dengan seluruhnya. Lau kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udah. Kalau seandainya dunia ditimbangan Allah Subhanahu wa taala lebih berat daripada satu sayap nyamuk. Dunia seisi-isinya. Dunia seisi-isinya itu satu sayap nyamuk. Ada orang punya dunia seisi-isinya? Ada, kata guru kita. Gak mungkin ada. Dari zaman Fir'aun, dan Nabruz, zaman orang-orang terdahulu, kaya-kaya terdahulu, raja-raja terdahulu gak memiliki dunia dengan seisi-isinya. Ya mungkin sewilayahnya, sekerajaannya, senegerinya, dia yang paling kaya. Tapi gak ada dunia seisi-isinya. Ini dunia seisi-isinya, Rasulullah mengatakan satu sayap nyamuk. Berarti apa? Dia lagi berebutin per sayap nyamuk. Agil hati. Na'udzubillah min dzalik. Mata'ul ghurur ismun lil jifatil muntinah. Kesenangan yang menipu itu nama bagi seekor bangkai yang sudah membusuk, katanya. Wa qad hasara Allah Ta'ala ad-dunya fil lahwi wal la'ib. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membatasi dunia dalam pemahamannya, dalam berleha-leha dan bermain-main. Itu dunia. Apa sih kenikmatan dunia? Berleha-leha, mau nikmat, santai, nyaman, ya. Mau makan-makan, mau istirahat, mau santai-santai. Wallahi main-main deh. Sisanya main-main. Main ini, main itu. Itu dunia. Wah, bangga lagi dengan main-mainnya, melebihi bangganya dari sholatnya, dari ibadahnya, dari zikirnya, dari kiraatnya, dari hizibnya. Datang sepak bola udah kayak datengin apaan aja. Lihatin permainan-permainan itu lebih daripada ibadahnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dunia. La'ibun walahu. Alladaini la yaltafit ilaihi ma'agil, katanya. Yang keduanya tidak ditoleh oleh seorang yang berakal. Orang yang berakal gak mau dia hanya leha-leha. Gak mau dia hanya bermain-main. Dia harus menghasilkan, menggunakan segalanya fasilitas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala mencapai tujuan tertingginya, ridha Allah Subhanahu wa taala, dan fasilitas-fasilitas kenikmatan yang Allah janjikan untuk mereka di dunia sebelum di akhiratnya. Kalaupun dia dapatin semua kenikmatan dunianya, nggak ada dibuat leha-leha sama dia. Nggak dibuat hanya sekedar bermain-main, tapi bermanfaat. Dunianya berguna, bukan buat dirinya, buat orang sekitarnya, anak istrinya, turunannya, orang terdekatnya, keluarganya, masyarakatnya, tetangganya. Banyak manfaatnya. Dulu Habib.
bangsanya bin Sahal, katanya Habib Umar, guru Syekh Habib Salim bin Sahal itu masalah. Habib Sahal bin Sahal. Dia nggak punya banyak, hartanya nggak banyak, tapi bisa bangun masjid ratusan dengan harta yang sedikit. Hartanya nggak banyak, tapi menghasilkan masjid ratusan. La ilaha illallah. Manfaatnya luar biasa. Ulama-ulama pembesar-pembesarnya satu hari 360 zir kurma, Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam itu sedekahnya setiap harinya 360 tong kurma. Syekh Abu Bakar bin Salim 1000 roti lebih setiap hari. Orang-orang zuhudnya tuh, orang-orang zuhudnya. Tapi kalau datang kenikmatan, dia diciumin, diterima, dihadiah dari yang walaupun yang sedikit. Pernah diceritakan Syekh Abu Bakar bin Salim ya, datang orang ajuz, nenek-nenek lagi, bawain makanan sedikit, satu roti dengan sedikit makanan. Ke rumahnya Syekh Abu Bakar bin Salim, diterima sama pembantunya, atau pembantunya Syekh Abu Bakar bin Salim lagi dalam ibadahnya, dan makanan segini apa artinya buat beliau? Atau Syekh Abu Bakar bin Salim, tuh nenek dengan hancur hatinya pulang. Syekh Abu Bakar bin Salim lari dari tangganya, dia kejar tuh nenek. Wahai, apa yang kau bawa? Ini aku ingin memberikan engkau sedikit daripada hasilku, roti dan makanan. Dia ambil, kasih hadiah balasannya. Kemudian dipanggil pembantu, sini. Jangan sekali-kali kau berbuat seperti itu lagi. Syekh Abu Bakar bin Salim nggak menjadi seperti ini kecuali dia mensyukuri nikmat yang terkecil yang Allah berikan kepadanya. Dan jangan sekali-kali engkau menyakiti daripada orang-orang yang datang untuk ke rumahku untuk memberikan hadiah atau apapun. Karena hancurnya hati seorang muslim itu lebih dahsyat daripada engkau merubuhkan Ka'bah. Dia sadar pelayannya. Tak berani lagi. Kata Rasulullah SAW, kasrul bil mu'min asyaddu 'inda Allah min hadmil Ka'bah. Menghancurkan hati seorang mukmin itu lebih dahsyat daripada engkau menghancurkan Ka'bah di sisi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali permainan dan kelalaian. Itu dunia. Dunia dari sisi negatifnya itu semuanya. Gak ada apa sih. Mau dunia apa sih? Mau bermain, mau punya mobil mewah, mau punya motor mewah, mau ngapain? Mau diemin doang, dipajang doang. Itu mau nikmatin, mau main-mainin tuh motor. Orang gila aja cuma dijadiin pajangan. Mau berleha-leha, mau nikmatin dunia, mau santai di sono, santai di sini, makan di sono, makan di sini. Itu hakikat di dunia, nggak ada lagi. Dan itu yang nggak ditoleh orang yang berakal. Orang berakal tadi dunianya untuk mengejar ridha Allah, ridhanya Rasulullah SAW, cintanya Allah, cintanya Rasulullah SAW. Ila ghairi dzalik. Padahal selain itu, wa'lam anna zuhda fid dunya li ahlihi na'imun ajil. Ketahuilah bahwa zuhud di dalam dunia kepada orang-orangnya itu adalah kenikmatan yang dicepetin sama Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang dicepetin sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada sakit hati, nggak ada hasud, nggak ada iri, nggak ada, hatinya tenang setenang-tenangnya, bersih sebersih-bersihnya, pikirannya positif aja, senang aja. Itu yang dicari orang-orang yang hidup mau enak, mau nyaman, mau senang, hati dan pikirannya senang aja. Baik dari dia bisa kasihkan hadiah-hadiah, menginfakkan apa yang dia miliki, atau dari orang lain. Dia lihat orang lain menginfakkan, mengeluarkan rezeki,
ke jalan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang membutuhkannya, dia senang, dia orang yang paling senang. Dia girang, dia orang yang paling girang melihat hal-hal seperti itu. Itu nikmat yang luar biasa itu. Kenikmatan yang luar biasa yang susah dimiliki oleh orang-orang. Yang pikirannya tadi itu mau bersenang-senang menikmati dunia aja, sekedar hanya berleha-leha bermain-main, gak bisa dinikmatin seperti orang yang zuhud terhadap dunia. Itu kenikmatan yang dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum nanti balasannya lebih indah lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunianya didapat hakikat kesenangan, hakikat kegembiraan. Karena dia selalu senang dengan apa yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dengan dia bagi-bagikan dunianya untuk mengejarnya ridho Allah Subhanahu wa taala. Wala yastati'uhu illa man syaraha Allah sadrahu bi isyraqi anwaril ma'rifah wal yaqin. Dan tidak akan mampu ia kecuali orang-orang yang Allah lapangkan dadanya dengan pancaran cahaya-cahaya ma'rifat dan yaqin. Orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala berarti dia sudah nampak cahaya Allah di dalam dirinya. Mudah terpancar cahaya Allah di dalam dirinya. Berarti sudah masuk di daerah orang-orang ahli yaqin, orang-orang ahli ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sulit tadi mendapatkan derajat-derajat keyakinan kecuali orang tadi udah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Paling minim dia tahu semua rizki yang Allah berikan, hakikatnya Allah yang menggerakkannya, Allah yang mengaturnya, Allah yang menciptakannya, Allah yang memberikannya. Kalau dia sadari itu, dia punya sudah di dalam dirinya pancaran yakin, pancaran ma'rifat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia merasa dia kemampuannya datang dari dia, kerjaannya dia, yang usahain dia, yang capek dia, capek terus ente. Gak pernah senang ente hidup. Merasa ente aja. Kapan kepada Allah Subhanahu wa taala ente bersandar? Kapan ente ingat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang ngatur ente, yang menciptakan ente, yang menumbuh kembangkan diri ente? Kalau hanya ingatnya semua usaha, kerjaan, amalan, semuanya datang dari diri saya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna nura idza dakhala al-qalba syarha wa lahu fasah. Sungguhnya cahaya Allah Subhanahu wa taala apabila masuk ke dalam hati seorang manusia, dia akan melapang dan menyebar. Gila wa fahal dzalika min alamah. Tanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ada tanda-tandanya wahai Rasul hal itu? Naam, iya kata Rasulullah. At-tajafi an daril ghurur, menjauh daripada tempat kehidupan yang penuh tipuan, itu dunia. Wal inabah ila daril khulud, dan kembali selalu kepada tempat yang kekal abadi. Pikirannya hanya mencari kenikmatan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling abadi adalah zatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan kenikmatannya, zatnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala bentuk kenikmatan dunia dan akhirat. Apabila dia bergantung kepada zat yang abadi, maka kenikmatan seluruhnya jadi abadi bagi dirinya. Apapun yang dimilikinya bersambung dengan zat yang abadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala, membawanya kepada kenikmatan yang hakiki dan abadi. Tapi kalau dia bergantung kepada kenikmatan sesaat akan hilang, sesaat akan berubah, sesaat akan terbawa arus, sesaat akan menjadi bencana, sesaat mungkin berubah menjadi siksa. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau dia bersandar kepada zat yang menciptakan kenikmatannya, sesaat akan berkembang, bertumbuh, bertambah terus di dalam kenikmatannya yang lebih dahsyat, karena Allah tidak terbatas. Semakin dia mendekat dan difaham tentang Allah Subhanahu wa taala, semakin dia nikmat di dalam kenikmatan yang Allah berikan di dalam dirinya.
La ilaha illallah. Wal inaba ila daril khulud wal isti'dad lil maut qabla nuzuliha. Dan dia persiapkan kematian sebelum datang kepadanya. Orangnya benar-benar gak ada yang sia-sia, karena dia tahu kematian akan datang kepadanya, gak memberi kabar berita, gak kasih info dulu, sehingga dia siap siaga. Tapi karena waktunya gak ada yang tahu, dia setiap saat, bahkan setiap nafas orang-orang saleh, dia selalu siap untuk dipanggil Allah. Karena panggilan Allah adalah perjumpaan kepada sang kekasih. Sehingga dia sangat rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kapanpun dipanggil oleh Allah. Senang dia. Man ahabba lika Allah, ahabballahu liqa'ah. Man kariha lika Allah, karihallahu liqa'ah. Siapa orang yang senang untuk berjumpa dengan Allah, Allah senang berjumpa dengan dia. Dan begitulah orang-orang saleh di dalam pandangannya dengan kematian. Bukan hal yang menyakitkan yang dipikirkan, tapi perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Sayyidina Bilal, anaknya nangis, wa karabah. Melek Sayyidina Bilal, gul wa tarabah, gadan algal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Anak-anaknya mengatakan sedihnya, sulitnya kami. Matanya melek Sayyidina Bilal. Bal wa tarabah, katanya. Jangan kau katakan sulit, katanya. Senang besok aku berjumpa dengan Muhammad dan kelompoknya. Kasihnya yang ditunggu, kasihnya yang sudah dia rindukan. Bagaimana dengan kekasih utamanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, az-zahadatu fid dunya turihul qalba wal badan. Zuhud di dalam dunia itu akan menyenangkan hati dan badan. Hati kita senang. Kenapa? Senang kita bawaannya, memberikan orang untuk ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala, menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, nilai ketaatan tinggi dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita pandai membagi kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tenang, badannya enggak capek dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Karena dasarnya apa nih? Kesenangan. Kalau kita kerja senang aja kita enggak capek. Kalau kita ini kerja dengan faktor senang, suka, apa ya? Nggak ada rasa capek. Itu mau kemana lagi kita hadapin, kita lakonin. Begitu orang-orang yang zuhud dengan dunianya. Karena dia mencari Allah di dalam dunianya, bukan dunia yang dia cari, tapi Allah yang dia cari dengan dunianya. Sehingga pikirannya udah yang membuat senang Allah Subhanahu wa taala, yang membuat ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah balas kekuatan yang luar biasa di dalam dirinya, kekuatan yang sangat super di dalam badannya karena kesenangannya dengan Allah tadi. Kalau orang yang biasa aja, manusia biasa aja, orang awam aja, kalau dia senang kerja dia bisa lupa diri. Bagaimana dengan orang yang senang dengan Allah Subhanahu wa taala? Pasti Allah kasih kelipatan-kelipatan kedahsyatan yang ada dalam dirinya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu, kuntu basarahu, kuntu yadahu, kuntu rijlah. Kalau aku sudah senang kepada hambaku, aku menjadi matanya, aku menjadi pendengarannya, aku menjadi tangannya, aku menjadi kakinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Kekuatannya beda dengan manusia biasa. Jauh. La ilaha illallah. Ma faraqad dunya ma faraqal, apa di dalam bait syairnya, yasta'dzibut ta'aba. Letih, capek, udah seneng aja, udah enak aja bagi mereka. Orang yang melihatnya kesian, orang yang melihatnya wah nyiksa diri, wah capein diri. Dianya lagi nikmat, dia nggak tahu tuh orang yang mandang dia, yang menyangka dia nggak paham. Dia lagi nikmat senikmat-nikmatnya.
Walaupun posisi mungkin tubuhnya tidak kelihatan dalam, tapi kenikmatan yang luar biasa yang didapetin ketika dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Waraqbatu fid dunya tukthirul hamma wal hazan, katanya. Dan keinginan di dalam dunia itu memperbanyak kesumpakan dan kesulitan. Ente pengen satu aja dari dunia, kok capek dikerjain ente. Tadi saya mau makan durian aja ribet banget. Jalan dulu, naik mobil dulu, kemana-mana. Mau makan satu doang tuh. Pikirin, ketawa lagi kita. Emang dunia setan nih. Kita mesti ngantri, udah bayar, ngantri, kerjain lagi. Tapi begitu. Dunia kalau kita punya keinginannya, yang terlepas dari Allah Subhanahu wa taala akan capek. Tapi kita nikmatin, kita sadarin diri, Allah kasih kenikmatannya luar biasa. Makan duriannya udah kayak makan durian lebih dari yang dirasain oleh orang lain. Nikmatnya luar biasa. Pas kita sadar sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau dari awal kita sadar? Kadang-kadang kita di akhir baru sadar, tengah-tengah baru sadar. Tapi orang-orang yang soleh, dia dari awal udah sadar dikasih Allah Subhanahu wa taala. Apapun kenikmatan yang datang padanya, dia udah sadar bahwa itu kenikmatan yang menggapaikan dia keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mencapaikan dia kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dari awal sudah nikmat dia. La ilaha illallah. Wa qala alaihi salatu wassalam, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kalian kepada dunia, pasti Allah mencintaimu. Wazhad bima fi aidin nas yuhibbukan nas. Tinggalkan apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu. Orang banyak melirik kita, itu was-was loh. Orang mulai was-was sama kita. Tapi kalau kita abaikan, kita nggak peduli, punya dia, barang-barang dia, hak-hak dia, ngapain gua pikirin? Orang makin cinta, orang sama sekali nggak ada yang nyemani. Padahal anu udah bawain hadiah, anu udah bawain segalanya, ada biasa aja ngadepinnya. Nggak memandang kepada titik hadiah yang diberikan itu suatu yang besar, biasa aja. Karena tadi bagi mereka kalau bisa mengaturnya, menjalankannya kepada tingkatan syukur, masuk kepada tingkatan zuhud, itu luar biasa. Tapi kalau kakak bisa jadi bumerang buat dia, itu nikmat yang datang. Bisa jadi bencana buat dia, bisa jadi siksaan buat dia. La ilaha illallah. Semakin kita nggak menoleh kepada apa yang dimiliki manusia, manusia semakin senang sama kita. Nah, orang ini memang nggak ada yang ambisinya sama kita, nggak ada hal-hal yang diinginkan sama kita. Hatinya bersih dia, nggak ada pikiran kotor dengan orang yang memberikan. Karena memang nggak ada sama sekali di dalam hatinya keinginan untuk merampas, merampok, menguasai orang-orang yang memberikan hadiah kepada dia. Beda dengan orang-orang dunia. Semakin ente kasih, semakin tamarrad dia. Idza akramtal karima mallaktahu wa idza akramtal laima tamarrada. Kalau engkau muliakan orang-orang mulia, dia akan menjadi hamba buatmu. Kau akan memiliki dia. Hatinya engkau miliki, pikirannya engkau miliki. Dia selalu membantu dalam segala sisi yang bisa dia bantu. Tapi kalau engkau muliakan orang-orang yang hina, setiap saat dia akan membangkang kepadamu. Na'udzubillah min dzalik. Jangankan engkau, Allah aja dibangkang. Semakin dikasih nikmat, makin konyol dia, semakin belagu dia, semakin sombong dia. Itu kepada yang memiliki dunia, yang ngasih dia, yang ngatur, berikan rezeki kepada dia, dia songong ya, dia sombong. Apalagi kepada orang. Wa aslu zuhdi ma'rifatul qalbi bihajaratid dunya wa khissatiha. Dan dasarnya sifat zuhud itu adalah mengenalnya hati dengan kehinaan dunia dan kerendahannya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Wa annaha law kanat, dan bahwasanya dunia itu seandainya ditimbang di sisi Allah, janaha ba'udah, satu sayap nyamuk, masaga kafiran minha syarbata ma, tidak akan Allah berikan satu tetes pun air kepada orang-orang kafir. Seteguk air pun, setetes air pun enggak dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berharga dunia, tapi karena sangat tidak berharga dilepasin sama Allah Subhanahu wa taala. Kulu wa tamattau qalilan. Makan kalian, minum kalian sedikit yang kalian rasakan di dunia yang kuberikan kepada kalian. Tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Kemudian tempat kembali kalian neraka jahanam, seburuk-buruk tempat kembali untuk kalian. Allah bilang sedikit. Kulu washrabu qalilan. Kulu wa tamattau qalilan. Makan senang-senang sedikit kata Allah. Beda dengan apa? Ni'maul jannah. Kulu washrabu hani'an. Makan, minum sepuas-puas kalian. Beda khitabnya Allah Subhanahu wa taala. Allah ngajak bicaranya beda. Orang yang beriman dan orang yang kafir dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kafir senang makan-makan. Sedikit yang kalian rasakan kata Allah. Pada orang-orang yang beriman, makanlah, minumlah sepuas-puas kalian. Dan apa yang kalian dahulu sabar di alam dunia kalian. La ilaha illallah. Wa annaha mal'unatun, dan bahwasanya dunia itu dilaknat, mal'unun ma fiha, dilaknat apa yang ada di dalamnya, illa makana lillahi minha, kecuali segala sesuatu yang untuk Allah kalian berikan darinya. Kata Rasulullah SAW, ad-dunya mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa man walah wa alimun wa muta'allim. Dunia itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah. Wa man walah, dan orang yang membantu kalian berzikir kepada Allah. Wa alimun, dan orang yang punya ilmu dengan Allah Subhanahu wa taala, wa muta'allim, dan orang yang mempelajari ilmu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 selamat daripada laknatnya dunia. Yang selainnya masuk di dalam laknat dunia. Laknatnya Allah Subhanahu wa taala terhadap dunia. Yang kita ambil buat Allah, yang kita jadikan kekuatan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita, itu orang yang selamat dari laknatnya dunia. Wa anna man akhadha minha fawqa ma yakfih, dan orang-orang yang mengambil dari dunia tersebut melebihi apa yang dia cukupin, yang dia merasa cukup dengannya, akhadha hatfahu, dia akan ambil balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ambil balasan buruknya. Hatfah itu kalau kita bilang sialnya akan dapat. Ente ambil dunia dari yang berlebihan, melebihi kebutuhanmu, siap-siap akan datang ujiannya, akan datang balasannya dari Allah Subhanahu wa taala yang buruk dari dunia. Ujiannya makin berat, siksaannya makin bertambah. La ilaha illallah. Wa huwa la yash'ur, sedangkan dia enggak merasa. Dibikin sama Allah Subhanahu wa taala, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan ulur mereka. Orang yang mendapatkan dunia dan dia menyangka itulah yang paling dia cari dalam hidupnya, diulur sama Allah Subhanahu wa taala. Min haitsu la ya'lamun, di mana dia enggak tahu, dia enggak merasa. Dia lagi diulur sama Allah Subhanahu wa taala. Dia berbuat maksiat dengan kenikmatannya, dia bersenang-senang dengan kenikmatannya, lupa sama Allah Subhanahu wa taala tugas-tugasnya, kewajiban-kewajibannya. Dia hantam yang dilarang sama Allah, dia makan yang diharamkan oleh Allah. Oh, kata Allah Subhanahu wa taala, ini orang yang dapat istidraj, naudzubillah min dzalik. Dia buat nikmat Allah untuk menggapai murka Allah. Dia cari nikmat Allah untuk membangkang kepada Allah. Naudzubillah. Dia akan dikasih sama Allah Subhanahu wa taala yang melebihi dari apa yang dia inginkan, tapi naudzubillah min dzalik, mendapatkan kemurkaan dari Allah di dalamnya. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka lupa dengan apa yang diingetin sama Allah Subhanahu wa taala,
Fatahna alaihim abwaba kulli syai. Kami buka bentangan pintu-pintu dari segala sesuatu buat dia. Mau apa aja digampangin sama Allah Subhanahu wa taala. Dibuka segalanya. Orang maksiat kadang-kadang dia bingung dengan dirinya. Ini ketika ibadah nggak gini-gini banget, rezeki datang. Tapi aneh maksiat, wah segalanya digelontorin. Digampangin, dimudahin. Apa aja jadi duit. Buat dia maksiat sama Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kata Allah. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Ketika mereka bersenang-senang dengan apa yang kuberikan kata Allah Subhanahu wa taala, aku ambil secara tiba-tiba. Kaget dia. Stroke langsung. Itu mending atau ulama kalau masih diperingatin dengan penyakit mending. Kalau langsung diambil mati, naudzubillah min dzalik. Lagi senang-senang dikasih gempa sama Allah Subhanahu wa taala. Lagi senang-senang dikasih air laut sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendem Allah di bumi, naudzubillah. Sa'a ma yakumun, itu seburuk-buruk itu hukum dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Wa thamratu hadhil ma'rifah, dan buah dari ma'rifat ini al-maqsudah yang dituju darinya tarkul mail ila dunya batina, meninggalkan kecenderungan hati kepada dunia secara batin. Udah enggak ada sama sekali keinginan ambisi dalam batinnya untuk dapetin dunia berlebihan dari apa yang dia perlukan, dia butuhin. Enggak ada sama sekali. Bahkan orang-orang arif tadi merasa jijik. Orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wah, bukannya merasa jijik. Jadi mau cepet-cepet aja habis. Sering saya ceritakan, Abdul Qadir dapat ratusan ribu dolar, masanya ini real Saudi. Sehari itu juga habis. Oh kita puluhan tahun habis. Hari itu juga sebelum zuhur udah habis. Dapatnya habis duha jam 9-an, sebelum zuhur mesti udah habis. Di sembahyang zuhur dia bertobat sama Allah Subhanahu wa taala. Takut ada dampak daripada apa yang diberikan tadi. Padahal dibagi-bagiin, enggak dinikmatin sama dia, enggak dibagi-bagiin langsung. Orangnya pulang langsung ditaruh di mobilnya dibagi-bagiin. Nah, subhanallah, udah berarti apa? Udah ada tuh orang-orangnya tuh ya. Udah ada catatan-catatannya. Ini rumahnya sepulan, ini fakir, ini janda, ini anak yatim, ini udah ada tuh. Orang-orang soleh dikasih sama Allah Subhanahu wa taala tugas dengan sistem Allah Subhanahu wa taala rapi. Dan begitu banyak, bukan satu orang dua orang. Mereka mastur, mereka kerjanya kan bukan kayak kita, berisik. Dia nggak ketahuan sama sekali. La ilaha illallah. Ratusan ribu real dibagi dalam beberapa jam aja. Dan dia taubat lagi sama Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Wa tarkut tana'um bi syahwati zahiran, dan dia tinggalkan menikmatinya dengan syahwat melebihi kadar. Syahwat asyahwah at-tana'um bi fawqa qadril hajah, kata Imam Sya'rawi. Syahwat itu menikmati sesuatu melebihi kadar kebutuhannya. Itu udah syahwatnya. Makannya orang biasanya satu hari sepiring, 2 piring, 3 piring, paling banyak beliau hampir 10 piring sehari. Pakai syahwat itu dimakan. Nah, bukannya makan bener udah. Semuanya dicoba. Kayak syahwat itu. Dia tinggalkan secara zahirnya. Lo lihat orang-orang zuhud. Punya duit banyak. Mobilnya biasa, rumahnya biasa. Ya mungkin ya, kadar orang kaya ya standar, gak berlebihan. Ditampakin nikmat Allah Subhanahu wa taala, bukan ya, dengan kekayaannya dia pelit banget, keluarganya pelit banget, rumahnya jelek banget, ya, bukan zuhud itu. Itu pelit, itu bukan zuhud. Orang yang zuhud dia tahu menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia gak menikmatinya secara berlebihan. Hidupnya sederhana,
makannya sederhana, kehidupan sehari-harinya sederhana, anak istrinya sederhana, nggak ada yang berlebihan. Itu orang-orang zuhud dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa adna darajati zuhdi, dan yang paling rendah daripada derajat orang-orang yang zuhud, an la yaqa bisa babid dunya fi rukubi maksiatin. Tidaklah menjadi dengan sebab dunianya pada perbuatan-perbuatan maksiat, wala fi tarki ta'atin, tidak menyebabkannya kepada meninggalkan ketaatan. Itu paling minim tuh. Itu darajatul awam fi zuhud. Awamnya orang-orang zuhud. Jangan sampai kenikmatan menjadi sebab untuk dia bermaksiat.